Okay students, in this video I am going to explain about triangle inequality, which is very important, and we will see some geometrical interpretation of this inequality also. So this video is very important to understand the geometrical interpretation and also triangle inequality. This triangle inequality you studied in the lower classes also. Okay, suppose if you take the magnitude of two sides of the triangle, that should be less than the third side, less than or equal to the third side. If same thing we can do in complex numbers also. Okay, first you understand the statement because in the exam they will ask state and prove triangle inequality. 5 mark important. See, for any two complex numbers z1 and z2, now this is mod of z1 plus z2 less than or equal to mod z1 plus mod z2. ஆனால் என்ன அர்த்தம்னா அந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணி மாட்லெஸ் எடுத்தால் அதோட வேல்யூ மாட் z1 ப்ளஸ் மாட் z2க்கு கம்மியாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். அதோட அதிகமாக இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது. தட் இஸ் அ மீனிங். பட் இது எப்படி நம்ம சென்டென்ஸில் சொல்லிக்கலாம்? How will you tell in sentence Anna? Listen carefully. The modulus of sum of two complex numbers. The modulus of sum of two complex numbers is less than or equal to sum of their moduli. Sum of their moduli means what? Z1, Z2. You understand? So, mod z1 plus mod z2. That's statement. So, you know what is statement? I will repeat. The modulus of sum of two complex numbers. Sum anna plus sign. Two complex numbers z1, z2 is less than or equal to, this is less than or equal to symbol, less than or equal to sum of their moduli. Sum of their moduli means z1 plus z2 mod. Okay, this is the thing you have to prove. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போது இது வந்து நிறையா ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. பட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். See, I told the property excuse me student, mod z the whole square is equal to z bar. Last video I told z bar multiply பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும், mod z கூட அதே தான் வரும். So that property I am taking students. So mod z square means here instead of z I am taking z1 plus z2. Okay, so mod of z1 plus z2 the whole square is equal to z bar. Z அண்ணா யார் இப்போ z1 plus z2. So z1 plus z2 z barனா அதுக்கே மறுபடி பார், அதுக்கே அண்ணா z1 plus z2 the whole bar. Remember students, since அந்த என்ன ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோ பக்கத்தில் நான் போட்டிருப்பாரு. Since mod z the whole square z bar, mod z-க்கு பதிலாக யார் இருக்கு, z1 plus z2 இருக்கு. So z1 plus z2 modulus whole square is equal to z bar z1 plus z2 into z1 plus z2 the whole bar. அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. செகண்ட் ஸ்டெப், இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கான்ஜுகேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருக்கோம். என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னா z1 plus z2 whole bar is equal to z1 bar plus z2 bar. அப்போது z1 plus z2 இது வந்து செப்பரேட்டாக நீ காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுக்கலாம். ப்ளஸில் இருந்தால் பிரிக்கலாம், மைனஸில் இருந்தால் பிரிக்கலாம், ஓகே, இன்டூவில் இருந்தால் பிரிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ளஸில் இருக்குது. அப்போ mod z1 bar ப்ளஸ் mod z2 bar. புரியுதா? ரெண்டாவது ஸ்டெப். ஓகே, சின்ஸ் என்ன ரீசன் இதுக்குன்னா நான் சொல்லியிருப்பார். z1 plus z2 whole bar equal z1 bar plus z2 bar. Now this step is very important step and crucial step. Listen carefully students. Here two terms are there, here two terms are there, then four terms you should get after multiplication. So how I am going to multiply? I am taking z1, then I am multiplying these two, z1 bar, z1
Z1 bar, again Z1 Z2 bar. ஸோ Z1 எடுத்துகிட்டு மீதி ரெண்டு டேர்ம்ஸும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி Z2 Z1 bar, Z2 Z2 bar. ஸோ 4 டேர்ம் ஆகி போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் 4 டேர்ம். ஓகே, இப்போது நல்லா கவனி, இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இங்கே வந்து Z1 Z1 பார்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம Z பார்னா mod Z ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்குமா ஃபர்ஸ்ட்லாம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறது அதர் ஸ்டெப்பு தான். அப்போது Z1 பார் இருந்தால் mod Z1 ஸ்கொயர்னு போடலாம், தாராளமாக போடலாம். ப்ளஸ் இது வந்து இது அப்படியே எடுத்துக்கோ, Z1 Z2 பார் ஃபஸ்ட் செகண்ட் டேர்ம் அப்படியே எடுத்துக்கோ. தேர்ட் டேர்ம் வந்து இதோட கான்ஜுகேட் எடுத்துக்கோ, Z1 Z2 பார் ஹோல் பார். அப்போது இந்த டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மறுபடி Z2 Z1 பார் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. எப்படி கிடைக்கும் நான் இங்கே சைடில் காமிக்கிறேன் பாரு. Z1 Z2 பார் ஹோல் பார் நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து Z1 இன்ட்டு Z2 ஹோல் பார் மாதிரி இருக்கா. அப்போது Z1 பார் இன்ட்டு Z2 பார் ஹோல் பார் ஆஸ் பர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ஸ். அப்போது இது வந்து Z1 பார், இது வந்து Z2க்கு பார் 2 வாட்டி போட்டிருக்கோம். அப்போ Z2 தான் கிடைக்கும். அப்போது நமக்கு என்ன இருக்குது பாரு, அதே தான் மூணாவது டேர்மில் இருக்கா. இங்கே என்ன இருக்குது, Z2 Z1 பார். ஸோ அது எப்படி நம்ம போட்டிருக்கோம்னா முன்னாடி செகண்ட் டேர்மோட அதே எடுத்து நீ ஒரு பார் போட்டிருக்கோ, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு மேட்ரு. புரியுதா? இதுக்கான இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மறுபடியும் தேர்ட் டேர்ம் தான் நமக்கு வரப்போகுது. அது எப்படி வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கு நான் சைடில் காமிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? அது பார் எடுத்தால் Z1 பார் Z2 தான் வரும். ஓகே, ப்ளஸ் Z2 Z2 பார். அப்போ Z2 Z2 பார்ன்றது mod Z2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். எப்படி முன்னாடி டேர்ம் எப்படி போட்டிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு டேர்மு அதே மாதிரி தான். அப்போ வந்து mod Z1 ஸ்கொயரு because it is Z1 Z1 bar. Similarly mod Z2 square because Z2 Z2 bar. Okay, now since Z bar whole bar is equal to Z, இதனா அதை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இங்கே. புரியுதா? ஸோ அதனால இது கவரேஜ், அவ்வளோதான். இது வரைக்கும் நீ பக்கா புரிஞ்சுக்கிட்ட, மீதி எல்லாம் ஈஸி தான் கொஞ்சம். புரியுதா? இன்னொரு வாட் சொல்கிறேன் பாரு. ஃபஸ்ட்டு Z1 எடுத்துக்கோ, அது வந்து Z1 பார் ப்ளஸ் Z2 பார் 2 உள்ள இன்ட்டு பண்ணு. அப்போ Z1 Z1 பார் ப்ளஸ் Z1 Z2 பார். அதே மாதிரி Z2 எடுத்துக்கோ, Z2 Z1 பார் ப்ளஸ் Z2 Z2 பார். அது சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன் தான், அது பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு. பட் இங்கே வந்து Z1 Z1 பார் வந்து mod Z1 பார் mod Z1 ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுக்கலாம் ஆஸ் பர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி நான் உங்களுக்கு அதே சொல்லியிருக்கேன், Z பார் mod Z ஸ்கொயர். இங்கே ஜெட்புக்கு பதில் Z பார் இருக்குது. ப்ளஸ் இப்போ செகண்ட் டேர்மு ஆஸ் இட் இஸ் யூ ரைட் டவுன். தேர்ட் டேர்ம் நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னா இதோட பார் எடுத்துக்கோ. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது, நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் தெரியும் இதுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துருக்க. நீ Z1 Z2 பார் ப்ளஸ் Z1 Z2 இதே தானே இருக்கு, அதுக்கு பார், அதுக்கு ஹோல் பார், இந்த டேர்முக்கு பார், அவ்வளோதான். ப்ளஸ் Z2 பார் mod Z2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ இருக்கிற Z2 Z2 பார். நெக்ஸ்ட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ என்ன ஆகும் பாரு. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னா, இப்போ இது நீ நல்லா பார்த்தாச்சுன்னா இது ஜெட்ன்னு எடுத்துக்கோ. ஏன் இதுக்கு ஹோல் Z பார் இருக்கா. அப்போ Z ப்ளஸ் Z பார் வந்து நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா Z ப்ளஸ் Z பார் பை 2 வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் Zன்னு நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில். அப்போ Z ப்ளஸ் Z பார் வேணும்னா உங்களுக்கு 2 இன்டூ ரியல் பார்ட் ஆஃப் Zன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ என்ன அர்த்தம், இது வந்து Z ப்ளஸ் இது வந்து Z பாரு. அப்போ Z ப்ளஸ் Z பார்னா நம்ம 2 இன்டூ ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z எடுத்துக்கலாம். அப்போ இதே சேம் ஸ்டெப் அப்படியே வரும், எக்ஸப்ட் தட் இந்த செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்முக்கு பதிலாக நீங்கள் 2 இன்டூ ரியல் பார்ட் ஆஃப் Zன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆனால் Z பிளேஸில் யார் இருக்கு, Z1 Z2 பார் இருக்கு, அது அப்படியே போடணும், அவ்வளோதான். புரியுதா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து அகெயின் ப்ராப்பர்ட்டி Z ப்ளஸ் Z பார் பை 2 ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z. அப்போ செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் பதிலாக 2 இன்டூ ரியல் பார்ட் ஆஃப் Zன்னு நீங்கள் தாராளமாக போடலாம். அதே தான் நான் பக்கத்தில் போட்டிருக்கு பாரு. 2 இன்டூ ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z இஸ் ஈக்குவல் டு Z ப்ளஸ் Z பார்.
புரியுதா? இப்போ நமக்கு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. நான் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம். நம்ம ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட் எப்போவுமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் ஜெட். புரியுதா? அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ இது வந்து 2 இன்ட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட் மாதிரி இருக்கா? அப்போ 2 இன்ட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட்னா 2 அப்படியே வச்சுக்கோ. இது ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட் மாதிரி இருக்கா? அது எப்போவுமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் ஜெட். புரியுதா? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு 2 அப்படியே வச்சு மாட் ஜெட்னு வச்சுக்கோ. ஆனால் சிம்பிள் மாற்றணும். இஸ் ஈக்குவல் போடக்கூடாது. இப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் சிம்பிள் போடணும் நீங்கள். ஏன்? பிகாஸ் யூ ஆர் யூஸிங் ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் ஜெட். அதனால நீங்கள் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும். புரியுதா? இங்கே ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z1 Z2 பார் 2 இன்ட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z1 Z1 பார் அதுக்கு பதிலாக 2 இன்ட்டு மாட் ஆஃப் Z1 Z2 பார் போட்டுட்டு இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் சிம்பிள் போடணும். ஏன்னா இந்த ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் Z. அதனால தான் எல்லாமே மாட்லெஸில் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு பாரு இப்போ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எதுக்கு போட்டிருக்கோம்? இதுக்கு போட்டிருக்கோம். எது? லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் லெஸ் தென் மாட் ஜெட்டுக்கு. இப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் Z1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. இது மறுபடியும் பிரிச்சுக்கலாம் நீங்கள். மாட் ஆஃப் Z1 Z2 ஹோல் பார்னா அது என்ன ஆகும்? மாட் ஆஃப் Z1 Z2 ஹோல் பார்னா மாட் Z1 இன்ட்டு மாட் Z2 பார். இதுக்கு நான் மாட் ஆஃப் Z1 Z2 வந்து மாட் Z1 மாட் Z2. அப்போ நீ செப்பரேட்டாக பிரிச்சுக்கலாம். அப்போ மாட் Z1ன்னா மாட் Z1, மாட் Z2ன்னா மாட் Z2 பாரு. ஓகேவா? இப்போ வந்து மறுபடியும் நீ சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணு. லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவா. இதுக்குன்னா மறுபடியும் எல்லாமே மாட்லெஸில் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? அதனால் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகணும். இது வந்து பிரிக்கிறதுக்காக இது ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கோம். நம்ம இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட்டுக்காக போட்டிருக்கோம். புரியுதா? அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும்னா, இது வந்து இங்கே ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மாட் Z1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு மாட் Z1 மாட் Z2ன்னு எடுத்துக்கலாம். இதுக்குன்னா Z2 பாருக்கு மாட்லெஸ் எடுத்தா Z2க்கு மாட்லெஸ் எடுத்தா அதே தான் நம்ம முன்னாடி வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் மாட் Z2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். புரியுதா? இதுக்குன்னா மாட் Z2 பார் எதைத்த வருமோ மாட் Z2 கூட அதே தான் வரும். புரியுதா? இப்போ 3 + 4a என்ன மாட்லெஸ் வருதோ 3 - 4a கூட அதே தானே வரும். அப்போ இங்கே மாட் Z2 பாருக்கு பதிலாக நம்ம மாட் Z2 எடுத்துக்கலாம். தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? இப்போ வந்து நல்லா கவனி. இங்கே வந்து மாட் Z1 ஸ்கொயர் அப்படியே வரும். ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு மாட் Z1 மாட் Z2 பாருக்கு பதிலாக மாட் Z2 நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மிஸ்டேக் கிடையாது. ப்ளஸ் மாட் Z2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? மாட் ஆஃப் Z1 + Z2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ இது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மறுபடியும் நீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் சிம்பிள் போட்டு தான் ஆகணும். இதுக்குன்னா இது ஃபுல்லாக எல்லாமே மாடுலஸ் தான் இருக்குது. அதனால லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் ஆஃப் Z1 + Z2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, அப்போ இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்த ரெண்டு பக்கம் நம்மளுக்கு மாட் ஆஃப் Z1 + Z2 வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் Z1 + மாட் Z2 வரும். அதுதான் நமக்கு இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன் பிகாஸ் ஸோ மெனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வி ஆர் யூஸிங். நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணோன்னு நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அப்போது இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாகும். புரியுதா? ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் நான் சொல்கிறேன் பாரு. மாட் Z2 ZZ பார் அது ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட்டு Z1 + Z2 ஹோல் பார் பிரிச்சிருக்கோம், அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஜெட்டு செகண்ட் டேர்ம் அப்படியே வச்சு தேர்ட் டேர்முக்கு பதிலாக ஜெட் பார் அது பார் போட்டிருக்கோம். அப்போ ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட் பார் மாதிரி அது இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட் பார் வந்து ஓகே ரியல் பார்ட் ஆஃப் 2 இன்ட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட்னு போடலாம். புரியுதா? அப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாட் ஜெட்டு. புரியுதா? அப்போ இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மாட்லெஸில் போடலாம் Z1 Z2 பார். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்கோம். அது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது மாட்ல ஃபுல்லாக போட்டிருக்கோம். புரியுதா? பட் லெஸ் தென் ஆர் சிம்பிள் எதுக்கு வந்ததுன்னா அந்த ஸ்டெப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட் இஸ் லெஸ் தென் மாட் ஜெட், அதனால தான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு. அதுக்கப்புறம் இது இஸ் ஈக்குவல் டு தான் நீ கண்டினியூ பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா மாட் Z1 ஸ்கொயரு ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு இது மாட் ஆஃப் Z1 Z2 மாதிரி இருக்கா. அப்போ மாட் ஆஃப் Z1 Z2 நம்ம பிரிச்சுக்கலாமே. எப்படி? மாட் Z1 மாட் Z2 பார். இப்போ மாட் Z2 பார் மாட் Z2 ரெண்டு சேம் தான்.
ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மாடுலஸ் எடுத்தால் அதோட கான்ஜுகேட்டுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தால் ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. ப்ளஸ் மாட் Z2 த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது? மாட் ஆஃப் Z1 ப்ளஸ் Z2 த ஹோல் ஸ்கொயரு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து A ப்ளஸ் B ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இது. A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2AB ப்ளஸ் B ஸ்கொயர். அப்போ மாட் ஆஃப் Z1 ப்ளஸ் மாட் ஆஃப் Z2 த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது mod of Z1 plus Z2 less than or equal to mod Z1 plus mod Z2. Okay students, step by step if you understand this is very easy, so that some of the properties also you should recollect. Statement நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. Statement என்ன ஆகும் உங்களுக்குன்னா the modulus of sum of two complex numbers is less than or equal to sum of their individual moduli. அதான் நம்மளுக்கு. அதுக்கப்புறம் எங்கே ஒரு ஸ்டெப்பில் என்னென்ன நான் சைடை போட்டிருக்கோம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் சி ஜாமெட்ரிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி. ஓகே, ஜாமெட்ரிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல். ஓகே, பாய்.